Good morning, students. In this class, we are going to see about the kinds of social responsibility of business. So, நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறது இது வரைக்கும் social responsibility பார்த்திருக்கோம், need பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த last class we have seen many things. It is arguments against for and arguments regarding social responsibility. இது எல்லாமே பார்த்தோம். So, in this class, we are going to see kinds of social responsibility of business. So businessல என்னென்ன kinds இருக்கு, social responsibilitiesலயே என்னென்ன kinds இருக்கு அப்படிங்கிறத we will see one by one. So first one, economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and discretionary responsibility. These are the four types of responsibility. We will see one by one in detail. So, kinds of social responsibility. Social responsibility of business can be broadly divided into four categories. So, என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first one is economic responsibility. A business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic. So first, ஒவ்வொரு business enterpriseக்கும் வந்து main basic thing is economic responsibility. So economic entity, it is an economic entity, that is therefore its primary social responsibility is economic அப்படின்னு சொல்றோம். Economic, money based, that is to produce goods and services that society wants and sell them at a profit. So அதனுடைய main இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, produce goods and service and that should be sell in a profit. At a profit it have to sell it. There is a little discretion in performing this responsibility. அதாவது என்ன அப்படின்னா, main first and foremost responsibility of any business enterprise is nothing but economic. Economic அப்படின்னா goods and service produce பண்ணி okay to the societyக்கு என்ன தேவையோ அந்த goods and service wants என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி and sell them. அதே மாதிரி அதை வந்து ப்ராஃபிட், அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டுக்காகவும் அதை வந்து they have to sell it. So there is a little discretion in performing this responsibility. Discretion அப்படின்னா that is என்ன பண்ணணும், ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் ப்ராப்பராக they have to take. So this is the thing. So economic first responsibility is economic responsibility. Both the wants of the customers have to be satisfied. At the same time, and the enterprise வந்து they have to earn profit also. Okay. The next one is legal responsibility. Every business has a responsibility to operate within the laws of the land. So laws of the land அப்படின்னா ஒவ்வொரு நேஷன்லையும் என்னென்ன laws and regulations rules இருக்கோ according to that அதை பைண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு அந்த ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸும் அந்த லாக்கு கட்டுப்பட்டு தான் வந்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை கேரி அவுட் பண்ணணும். சின்ஸ் தீஸ் லாஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் த குட்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா குட் ஆஃப் த சொசைட்டி. இது லாஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று போடுறாங்க அப்படின்னா அது அந்த சொசைட்டியோட குட்னஸ்க்காக தான் இருக்கும். எல்லா அபைடிங் என்டர்பிரைஸ் is a socially responsible enterprise as well. அதே மாதிரி அந்த லா வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னாவே அந்த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் அ socially responsible enterprise. சொசைட்டியோட that is they are binding together. சொசைட்டியோட லாக்கு அவங்க கட்டுப்பட்டு அந்த பிஸ்னஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இதை வந்து we can understand. So legal responsibility வந்து second type of responsibility for every business enterprise. Next one is ethical responsibility. So ethics அப்படின்னா என்னென்னா principles, rules அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். So this includes the behavior of the firm that is expected by the society but not codified in law. இது வந்து according to law இப்படி தான் அந்த பிஸ்னஸ் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. பட் வாலண்டியராக வந்து ஒரு பிஹேவியர் அதை வந்து இந்த சொசைட்டி வந்து இப்படி தான் ஒரு என்டர்பிரைஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த என்டர்பிரைஸ் வந்து ரன் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ethically responsible society towards business enterprise. Okay, for example இப்போ எடுத்துட்டோம்னா ரெஸ்பெக்டிங், அதாவது அந்த என்டர்பிரைஸ் வந்து they are respecting the religious sentiments and dignity of people while advertising for a product. இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இதில் வந்து அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ டிக்னிட்டி, ப்ரெஸ்டீஜ் ஆஃப் த பீப்புளை வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அட்வர்டைசிங் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சொசைட்டியோட ஒன்றி போய் அந்த பீப்புளோட
that is நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஒத்து போய் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து if they are advertising means it is ethical responsibility. Okay, so there is an element of voluntary action in performing this responsibility. இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா element of இது ஒரு voluntary action தான், கம்பல்சரியாக பண்ணுறது கிடையாது. ஒவ்வொரு that is business enterpriseம் வந்து அவங்க வாலண்டியராக அவங்களாம் இதை வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ethical responsibility. Next one is discretionary responsibility. So this refers to purely voluntary obligation that an enterprise assumes, for instance, providing charitable contributions to educational institutions or helping the affected people during floods or earthquakes. இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா purely it is a voluntary. இதுவும் வந்து ஒவ்வொரு என்டர்பிரைஸ் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸோட வாலண்டரி ஆக்ஷன் தான், ஒப்ளிகேஷன் தான். என்ன அப்படின்னா சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே வில் கான்ட்ரிபியூட் டு த எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பீப்புள் ஃப்ளட் எர்த் குவாக்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்களே முன்னாடி வந்து பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக வந்து தே வில் ரெண்டர் த சர்வீசஸ். ஸோ இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் டு சேஃப்கார்ட் த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் by avoiding speculative activity and undertaking only healthy business ventures which give good returns on investment. அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸும் கேபிட்டல் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண கேபிட்டலை அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வர மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியை கேரி அவுட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நல்ல பிஸ்னஸ் வெஞ்சர்ஸ் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான பிஸ்னஸாக கேரி அவுட் பண்ணணும். அதனால் அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணால் தான் அவங்க போட்ட பணத்துக்கு வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் த திங். ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் economic responsibility பார்த்தோம், and then we have seen legal responsibility, ethical responsibility, and finally discretionary responsibility. So next one is social responsibility towards different interest groups. அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து நாட் ஒன்லி இட் இஸ் socially responsible for society அப்படி as a whole அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவங்களுக்கும் தே ஷுட் பி சோஷியலி அவங்க வந்து அந்த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் த கான்செப்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ், த வேரியஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தட் அ பிஸ்னஸ் ஹேஸ் டுவர்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வித் ஹோம் இட் இன்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கஸ்டு. அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அவங்க நிறைய பேர் கூட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், isn't it or not? ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து they should be responsible. ஸோ the business generally interacts with யார்கிட்டலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்ட்ராக்ட் வச்சுருப்பாங்க, that is இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா that is the first thing is owners, investors, employees, suppliers, customers, competitors, government and society. ஸோ இத்தனை பேரும் கலந்தது தான் ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாருக்கும் வந்து தட் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள். They are called as interest groups because by each and every activity of business, the interest of these groups is affected directly or indirectly. ஸோ என்ன அப்படின்னம்னா நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்கன்னா இது இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறப்பவும் இத்தனை பேரும் சம்மந்தப்பட்டது தான். ஸோ இவ்வளோ பேரும் எஃபெக்டும் ஆவாங்க, அதே மாதிரி தே வில் கெயின் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸும் they have to take the action and they should be socially responsible for these people, these interest groups also. இவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அவங்க பிஸ்னஸ்னால வந்து அவங்க கெயின் ஆகிற மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியை they have to carry out. We will see in detail. So responsibility of business towards different interest groups கொடுத்துருக்காங்க, picture they have given. ஸோ யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் அந்த ஒரு ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் வந்து யார் யாருக்கு they are responsible அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எந்தெந்த சோஷியல் they have to be socially responsible அப்படின்னா that is first one is business, employees, பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கு, இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அண்ட் ஆல்சோ எம்ப்ளாயீஸ், கவர்மெண்ட், காம்படிட்டர்ஸ், சொசைட்டி, கஸ்டமர்ஸ், சப்ளையர்ஸ். ஸோ இதில் மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து அவங்க தே ஷுட் பி தட் இஸ் இருக்கிற அந்த பிஸ்னஸ் ரன் ஆகக்கூடிய சொசைட்டி, என்விரான்மெண்ட் சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட், ஜென்ரல் பப்ளிக், அண்ட் தென் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் அவங்க வந்து தே ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள், எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ்,
consumers or customers, government or its administrative bodies. யாருக்கு கீழே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இந்த கவர்மெண்ட் கீழே. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே they should be responsible. So first one is responsibility towards owners. So responsibility towards owners. First என்ன அப்படின்னா owners are the persons who own the business. Owners அப்படின்னா என்னது, யார், the business ஓன் பண்ணுறவங்க தான் ஓனர்ஸ். தே கான்ட்ரிபியூட் கேபிட்டல் அண்ட் பியர் த பிஸ்னஸ் ரிஸ்க். அவங்க தான் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க, அதில் வரக்கூடிய ரிஸ்க் அவங்க தான் வந்து தி ஹாவ் டு பியர். த ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஓனர்ஸ் ஆர், அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஓனர்ஸ்க்கு எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா, ரன் த பிஸ்னஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸை ப்ராப்பராக வந்து தி ஹாவ் டு எஃபிஷியண்ட்டாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், தி ஹாவ் டு ரன். ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் அதர் ரிசோர்ஸஸ். இருக்கிற கேபிட்டலை வந்து ப்ராப்பராக, அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற கேபிட்டலை வந்து என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ ரிசோர்ஸஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு நேச்சுரல் ஒரு வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் எடுத்திருக்காங்க நம்ம இதில் இருந்து அப்படின்னா அதையும் ப்ராப்பராக வந்து தே ஹாவ் டு யூஸ் இட். க்ரோத் அண்ட் அப்ரிஷியேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல். கண்டிப்பாக இருக்கிற கேபிட்டல் அப்படியே போட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டே பார்க்காம எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லாமல் அந்த கேபிட்டல் அப்படியே இருக்காது. போட்ட கேபிட்டலில் கொஞ்சமாவது என்ன வரணும், that is some improvement, growth இருக்கணும். ஸோ அது எல்லாமே they have to look after. ரெகுலர் அண்ட் ஃபேர் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டட். அதே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த போட்டிருக்கிற கேபிட்டல்லேருந்து அவங்களுக்கு ரெகுலராக ரிட்டர்ன் வரணும். ரிட்டர்ன் ஒரு ஃபேர், நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன் வந்தால் தான் போட்டிருக்கிற கேபிட்டலுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது, அந்த பிஸ்னஸ் இட் இஸ் கிவிங் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கணும். பட் சும்மா கேபிட்டல் போட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாமல், பட் நம்ம எஃபர்ட் அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த பிஸ்னஸில் அந்த கேபிட்டலில் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் போட்டிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஓனர்ஸ். ஓனர்ஸ்க்கு எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள்னா ப்ராப்பராக பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும், போட்டிருக்கிற கேபிட்டலில் ரிட்டர்ன் ஷுட் பி தேர், ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் ஷுட் பி தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எப்படி அப்படின்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ். அதாவது இன்வெஸ்டர்ஸ், அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப யார் அப்படின்னா, தோஸ் ஹூ ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ் பை வே ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எப்படி பாண்ட்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பிஸ்னஸோட பாண்ட்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே, பேங்க்ஸ் இல்லைன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் பப்ளிக் ஆர் இன்க்ளூடட். இது எல்லாமே அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற அவுட் சைடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்னது, தே ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து சிலது வந்து இந்த வே ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பாண்ட்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சிலதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பேங்க்ஸ் எல்லாம் அந்த லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனை தே வில் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ் ஃபார் த கன்சர்ன் பிஸ்னஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தே ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா, த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ஷூரிங் சேஃப்டி ஆஃப் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் சேஃப்டி ஷுட் பி தேர். நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்க பண்ணியிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு இவங்க திருப்பி ரெகுலராக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். டைம்லி ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் அமௌண்ட். அந்த சொன்ன டைமுக்கு அந்த பிரின்சிபல் முதல்ல கொடுத்த அந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டும் வந்து அவங்க டைமுக்கு வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் they have to follow. The next one is responsibility towards employees. ஸோ ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸுமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்னென்னா, அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக தே ஹேவ் டு லுக் ஆஃப்டர். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். அதாவது ஒர்க்கர்ஸோ இல்லை எம்ப்ளாயீஸோ இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இட் கேன் பி ரன் ப்ராப்பர்லி. தீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் புட் தேர் பெஸ்ட் எஃபோர்ட் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய பெஸ்ட் எஃபோர்ட்டை வந்து அந்த பிஸ்னஸோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக தே வில் புட். ஸோ இட் இஸ் த ப்ரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி பிஸ்னஸ் டு டேக் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தேர் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக, அவங்கனால தான் ப்ராஃபிட். ஸோ அப்போ அந்த எம்ப்ளாயீஸை வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் கன்சோனை என்னவா பார்த்துக்கணும், தே ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் தெம் வெரி வெல். If the employees are satisfied and efficient, then only the business can be successful. அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகணும். ஓகே, அதே சமயத்தில் அவங்க எஃபிஷியன்ட் பர்சனாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து இட் வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள். ஓகே,
ஸோ the responsibilities of business towards its employees என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் டைம்லி அண்ட் ரெகுலர் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டைமாகவும் கரெக்ட் டைம்லையும் ரெகுலராகவும் வேஜஸ் சேலரிஸ் இது எல்லாமும் தே ஹாவ் டு பே ப்ராப்பர்லி. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பே பண்ணாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த எம்ப்ளாயீஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. அதே மாதிரி அவங்கள வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் அம்யூனிட்டிஸ். ஸோ நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்கணும். ஏதோ அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுற அந்த இது வந்து என்னது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும். ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வந்து இட் ஷுட் பி குட். நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பெட்டர் கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ். அவங்களுடைய கெரியர் வந்து நல்லபடியாக கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அது ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கணும் அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, job security as well as social security like facilities of provident fund, group insurance, pension, retirement benefits etc. அவங்களுக்கு வந்து ஜாப்லெஸ் பண்ணுற அந்த ஜாபுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபீல் பண்ணணும். என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பிஎஃப் ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும், குரூப் இன்சூரன்ஸ், பென்ஷன் இருக்கணும், ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் என்னென்ன இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தே ஹாவ் டு provide. Next, better living conditions like housing, transport, canteen, creatures etc. ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பெட்டர் ஹவுசிங் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், கேன்டீன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ க்ரீச்சர்ஸ். அப்படின்னா அவங்களுடைய குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களை விட்டுட்டு அவங்க வேலைக்கு வர முடியல அப்படின்னா அந்த என்டர்பிரைஸ்குள்ளேயே வந்து க்ரீச்சர்ஸ் வில் பி தேர். நர்சரி மாதிரி, ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கும். அதில் அவங்க வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் தே கேன் லீவ் தேர் சில்ட்ரன். அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு டீச்சர்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போகிறப்போ தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன். ஸோ இந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸோட டியூட்டி. நெக்ஸ்ட், டைம்லி ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸ் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ரெயின்டாக வர மாட்டாங்க. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் தே ஷுட் ப்ரொவைட். ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் ஷுட் பி given to them. Okay, so these are all the responsibility towards employees. So without employees, any business concern cannot be successful. Next one is responsibility towards suppliers. Suppliers எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா, suppliers or businessmen who supply raw materials and other items required by manufacturers and traders. ஸோ சப்ளையர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ரன் பண்ண முடியாது. தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஐட்டம்ஸ் ரெக்வயர்ட் பை மேனுஃபேக்சரர்ஸ், ட்ரேடர்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து தே ஹாவ் டு சப்ளை. சர்டைன் சப்ளையர்ஸ் கால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சப்ளை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் டு த கன்சியூமர்ஸ். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுவாங்க. சிலது அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை ஃபைனலாக கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸையும் வந்து அந்த என்டர்பிரைஸ் வந்து தே have to take. ஸோ என்ன அப்படின்னா the responsibilities of business towards these suppliers என்னென்னா giving regular orders for the purchase of goods. ஒரு சப்ளையர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ரெகுலர் ஆர்டர் எடுத்துக்கணும், goods purchase பண்ணும் ரெகுலராக. டீலிங் ஆன் ஃபேர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபேராக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், அவைலிங் ரீசனபிள் கிரெடிட் பீரியட். அதாவது வந்து என்னென்னா கிரெடிட் பேமெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் அவங்க வந்து கேஷாக வந்து பே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ரெகுலராக பண்ணிக்கணும். என்ன இது பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த குட்ஸ்க்கு கிரெடிட் பேமெண்ட் ப்ராப்பராக பண்ணணும். டைம்லி பேமெண்ட் ஆஃப் டியூஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை ப்ராப்பர் டைமுக்கு தே ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் டு த சப்ளையர்ஸ். ஸோ சப்ளையர்ஸும் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ அவங்களையும் வந்து தே ஹாவ் டு லுக் ஆஃப்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் யார் அப்படின்னு பார்த்தா கஸ்டமர்ஸ், isn't it or not? ஸோ நோ பிஸ்னஸ் கேன் சர்வைவ் வித்தவுட் த சப்போர்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அந்த ப்ராடக்டை அந்த ஃபைனல் கன்சியூமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கஸ்டமரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு இதையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ மெயின் திங். So as a part of the responsibility of business towards them, the business should provide the following facilities. என்னென்ன facilities அந்த business provide பண்ணணும் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு products and services must be able to take care of the needs of the customers. அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து தேவையானதாகவும் இருக்கணும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட், ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மஸ்ட் பி குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். தேர் மஸ்ட் பி ரெகுலாரிட்டி இன் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதாவது கொடுக்கக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து ரெகுலர்லி இட் ஷுட் பி சப்ளை டு த கன்சியூமர்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ யார் யாருக்கு அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஓனர்ஸ் பார்த்தோம், இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தோம், எம்ப்ளாயீஸ்,
சப்ளையர்ஸ் பார்த்தோம், கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த சாப்டரில் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து வி வில் டீல் வித். ஓகே, அதில் வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், பிஸ்னஸ்க்குள்ளே என்ன, பிஸ்னஸ் அவுட் சைட் என்ன அப்படிங்கிறத வி வில் சி இன் டீட்டெயில். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து வி ஹாவ் சீன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நம்மளுடைய தட் இஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் என்ன மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ், பெரிய கம்பெனிஸ் நமக்கே தெரியும். டாடா குரூப்ஸ், வில்பிரி, மஹேந்திரா குரூப்ஸ், இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான இது ஒரு பண்ணிகிட்ருக்காங்க, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்ன மாதிரி ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஓகே. ஸோ த திங் இஸ், இப்போ டாடா குரூப்ஸ் பார்த்தோன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னம்னா, இப்போ வந்து ஃபார் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதாவது சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் என்ன மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போது கரண்ட்டில் டாடா குரூப்ஸ் தேர் டூயிங் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ரூரல் கம்யூனிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ், சோஷியல் வெல்ஃபேர், அப்புறம் ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்லேயும் அவங்க வந்து தே ஆர் ஹெல்பிங். அண்ட் ஆல்சோ தே ப்ரொவைடிங் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஃபார் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னது ஸ்காலர்ஷிப்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிள். ஒரு பிஸ்னஸாக அப்படியே அவங்க மட்டும் ப்ராஃபிட் பார்க்காம அவங்களோட எல்லாரும் அந்த பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் தே ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கமிங் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் chapter 17.